इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। गलबात करांगे बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पिछले दिनी जिहड़ी जमानत मिली है और जमानत मिलन तो बाद जिहड़ा अगाऊं जमानत दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट वालों उन्हां नूं मिली है। खास तौर पर नशा तस्करी के मामले दे विच वो नामजद सन। सो उस मामले दे विच जमानत मिलन तो बाद अज बिक्रम सिंह मजीठिया पंचकूला के श्री गुरुद्वारा नाडा साहिब विखे नतमस्तक होए और उस तो बाद जिहड़ा कि मीडिया के रूबरू भी होए। मीडिया के रूबरू हुंदियां कई जिहड़े किस्म दियां उन्होंने इल्ज़ाम ने जिहड़े वो मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने दे उपर लगाए ने ते कहा कि मुख मंत्री चन्नी ते गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ही उन्होंने दे खिलाफ जिहड़ी ये गहरी साजिश रची है तो इत्थों तक कह दिता कि कई पुलिस अफसरां नूं डराया गया धमकाया गया तो उत्थे ही कई पुलिस अफसरां नूं रिश्वतां तक भी पेश होईयां ताकि उन्होंने दे उपर जिहड़ा कि मामला दर्ज किया जा सके। पर अखीर उन्होंने कहा कि हक सच की जित हुई है। सो खैर ये मामला पूरा कोर्ट दे विच हैगा, कौन सच्चा हैगा कौन झूठा हैगा कोर्ट ने फैसला करना है। पर जो गंभीर इल्जाम बिक्रम सिंह मजीठिया लगा रहे हैं मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा इहदे उपर और जो विरोधी धिर कह रहा है कि किते ना किते कांग्रेस है जिहड़ी हाले भी श्रोमणी अकाली दल दे नाल रली हुई है, जो कि पहला कहते सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह श्रोमणी अकाली दल दे नाल रले हुए ने, इस करके बिक्रम मजीठिया ते कार्रवाई नहीं हो रही। हुण विरोधी ये कह रहे हैं कि चन्नी भी कैप्टन जो है वो श्रोमणी अकाली दल दे नाल रले हुए ने, इस करके कमजोर केस है जिहड़ा वो दर्ज किया गया जिस दे करके उन्हां नूं हाई कोर्ट तो जिहड़ी है आसानी दे नाल जमानत मिल गई। दस दईए कि इस तो पहला उन्होंने जमानत अर्जी जिहड़ी है वो मोहाली कोर्ट दे विच लगाई सी, जिला अदालत दे विच लगाई सी, पर जिला अदालत ने उन्होंने अर्जी खारिज कर दी सी। इस तो बाद बिक्रम मजीठिया ने पहुंच की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक। इस दरमियान बिक्रम मजीठिया रुपोश रहे, सामने नहीं आए। सो हाई कोर्ट के विचों उन्होंने जमानत मिली तो हुण बिक्रम मजीठिया सामने आए ने ते उन्होंने जिहड़ा इल्जाम जिहड़े ने कई तरीके दे लगाए ने। पहला तुहानूं सुना दिंदे आ कि बिक्रम मजीठिया ने की कुछ कहा जदों अज मीडिया के रूबरू होए। तो के सच्चाई का साथ दिता और सुभाविक है जिन्हों ने मेरे लिए अरदासा बेनतियां कीतियां, मेरे हलके दे मेरे सारी मावां भैणां नौजवान वीर बुजुर्ग मजीठा हलका माझे दे लोग पंजाब दे लोग मेरी श्रोमणी अकाली दल दे समुची लीडरशिप यूथ अकाली दल की समुची लीडरशिप हू स्टूड लाइक अ रॉक बिहाइंड मी। अज मैं सारियां दा थोड़ा सारियां दा और स्पैशली मीडिया दे लोगों का जिन्हों ने सच्चाई की गल नूं भी सामने रखा। ठीक है, मैं समझदा हुन्ना कि सरकारां दा अज दे जमाने च तां दबाव होर वध गया, एमरजेंसी च भी रहा सी, मगर द ट्रूथ वॉज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। सो आई हैव जस्ट कम हियर टुडे विद फोल्डेड हैंड्स, हथ जोड़ के मैं थोड़े सब का धन्यवाद भी करदा ऑनरेबल कोर्ट्स का जुडिशियल प्रोसैस का, और मैं हमेशा ही आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ टू द मैजेस्टी ऑफ द कोर्ट्स, लॉ नूं हमेशा सबमिट रहे हैं और लाइक एवरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन आई हैव फॉलोड द ड्यू प्रोसेस ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। और मैं समझदा कि जो मेरा स्टैंड 2013 च सी, 9 साल बीत गए है, 9 साल बाद भी अज भी मेरा स्टैंड उही है और सच्चाई की जित हमेशा ही होंदी आई है। तो के सच्चाई का साथ सो बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़े ने वो अपनी गल उन्होंने अज मीडिया के रूबरू रखी है और मीडिया नाल गलबात करदिआं उन्होंने कई तरह के इल्ज़ाम ने जिहड़े वो गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इत्थों तक कि पुलिस अफसरां वाल भी इशारा उन्होंने किया है और ये भी कहा है कि पुलिस अफसरां नूं जिहड़ा डराया गया धमकाया गया तो इत्थों तक कि रिश्वतां तक भी ऑफर होईयां ने पेश होईयां ने ताकि मेरे खिलाफ है जिहड़ी वो परचा दर्ज किया जाए, संगीन धारावां तहत परचा दर्ज किया जाए जिस दे विच जमानत ना हो सके। ये गल बिक्रम सिंह मजीठिया ने अज मीडिया के रूबरू हुंदिआं कईयां ने तो सवाल कई तरह के खड़े हो जाते हैं। विरोधी ये कहते हैं कि परचा जिहड़ा वो कमज़ोर दर्ज किया गया इस करके जमानत होगी, पर मजीठिया ये गल कह रहे हैं भी किते ना किते उस परचे जिहड़ा कि मामला ही झूठा हैगा जिस दे विच उन्हां नूं नामजद किया गया, इस करके उन्हां दी जमानत हुई है और लोकां दा उन्हां नूं समर्थन जिहड़ा भरपूर मिलदा रहा है। इस सारी चीज़ के उपर
ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, MK ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਔਰ ਜਸਕਰਨ ਬਦੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम मेहमानों का मैं इंडिया न्यूज़ पंजाब दी पंजाब डिबेट दे विच बहुत बहुत स्वागत करदा। सो शुरुआत मैं जिहड़ा करांगा वो कांग्रेस दे बुलारे जिहड़े जुड़े हुए ने साडे नाल गौरव संधू उन्हां नाल तो शुरुआत करांगा। संधू साहब, जिस तरीके नाल विक्रम मजीठिया हुण दोष लगा रहे ने कि रची साजिश जिहड़ी है वो रची गई है और कांग्रेस ने एक झूठ दा पहाड़ खड़ा कीता सी जिहड़ा कि ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ तमाम ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? पहुंच रही है? चलो मैं गौरव जी तुहाडे कोल आऊंगा बाद च और टैक्नीकल टीम नूं कहूंगा कि आवाज़ नहीं आ रही है तो दुरुस्त उसनूं जरूर करन। गुरजिंदर सिंह सिद्धू श्रोमणी अकाली दल तो जुड़े हुए ने। सिद्धू साहब, ठीक है, विक्रम मजीठिया गल कह रहे हैं कि हक सच की जित हुई है। खैर, मामला हले कोर्ट दे विच है और आने वाले टाइम दे विच 18 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਲਬੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਛਿਪ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਨਨ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਕੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦਰੁਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਕੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 100-125 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ SIT ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ 100-125 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ DGP ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀਕੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਕੈਸਟ ਸੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਆਨ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਸੀਗਾ ਭੁੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਕਈ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ FIR ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੋ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੋ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਹ ਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ 25-75 ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਨੀਜਨਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ। ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ NDPC ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਜਰਮ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100-200 ਗ੍ਰਾਮ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੱਸ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਕੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਕੀ, ਸਮੈਕ ਕੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਸਿਆਸਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਮਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਸ਼ਾ ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ 3.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਐਸਟੀਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਮਾਫੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਕਤ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਕੱਲ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। MK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। 354 ਲੋਕ ਮਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਣੀ, ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 20 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ ਡਰਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 65,000 ਸਮਗਲਰ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ। 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ 6500 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਤੇ 65,000 ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ that was lying with the high court, STF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ is a very strong administrator, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਲਾਫੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਲਾਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 3 DGP ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, AG ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਬਦਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਫੀਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੀਐਸਪੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸੀਐਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਏਜੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਰਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ MK ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 75-25 ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ 65,000 ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 65,000? ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਫੜੇ? 6500। ਅੱਛਾ 65,000 ਬੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਸੌਰੀ। 65,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ 65,000 ਕਹੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ 6500 ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 6500 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। 6500 ਕਿਹੜੇ ਫੜੇ? 6500 ਉਹ ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ 2-2 ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 6500 ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2017 ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਿਵੇਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਇਨਕੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। M.K. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੁਪੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈਨਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਭੱਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ CM ਹੈ ਉਹ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ SC ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 100 ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, 100 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ SIT ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿਆਂ, ਵਾਲਦੀਮੀਰ ਈਲਿਚ ਲੈਨਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਪਟ ਸਥਾਪਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼
ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਬਹਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਚਾ ਪੜਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਸਰ ਨਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਤੋਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ 3-4 ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। DGP ADGP ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਨਯੋਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ DGP ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ DGP ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਚੱਟੂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ। ਪਟੇਲ ਲੰਬੂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਵਾਉਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी, वो शेर है ना कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, तनों से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। और 15 साल पंजाब के रहबर ये तीनों ही रहे ने, कोई ना अफगानिया ने आन के राज किया, ना पाकिस्तानी, ना अमरीकिया, ना चलो ठीक है जोशी साहब तुसी रिएक्ट करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? 15 साल कांग्रेस ने किया और अकाली दल ने किया, ये जिम्मेवार ने लगातार। ठीक है जोशी साहब तुसी कहना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? बर्बादी ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਪੂਰੇ, ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਮੋਰਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਏ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਜਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਨੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਰਾਏ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ,
ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜਾਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਮਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਗਰੀਡ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, 111 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਪੇਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮੋਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 70 ਕੁੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਲੋ 800 ਠੀਕ ਹੈ 900 ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਰ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਔਰ MK ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਸਕਰਨ ਬਦੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੀ ਆਫਰ ਹੋਈਆਂ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।